اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ اس وقت جام کمال یار محمد رین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مہینے میں کچھ ایسی سیاسی حوالے سے معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات تھے، ہمارے دوستوں کے بھی تحفظات تھے، اور بہت سارے ایسے بلوچستان کے لوگوں کے بھی تحفظات تھے جو ایک اچھی کارکردگی کی بنیاد پہ حکومت کو بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن ہم نے امید اس بات پہ ہی رکھی کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور بار بار آپ کو یاد ہوگا سردار یار محمد رین صاحب ہوں، میں ہوں، ہمارے پارٹی کے دوسرے اراکین ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، ہم سب نے یہ موقف رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی حکومت اس طرح سے جائے اور دوسری حکومت آئے، پھر دوسری حکومت جائے، تیسری آئے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، آپ دوستوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہم اس بہتری کو بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے۔ اور پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق میں جب عدم اعتماد کی تحریک چلی تو کئی پریس کانفرنس سردار یار محمد رین صاحب نے کیے، میں نے کیے، ہمارے پارٹی کے لوگوں نے کیے، دوستوں نے کیے، اور بار بار ہم نے کہا کہ اس زیادتی کو جو بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم اس کو مزید نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اور اس پہ مزید خاموشی بھی اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری خاموشی کا مقصد اور مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ ہم اس سارے چیزوں میں شریک ہیں، اور ہم اس بات میں شریک نہ ہرگز پہلے دن تھے اور نہ بعد میں رہے ہیں۔ اور اسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جب عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں چلی تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا، ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہو، JUIF کی طرف ہو، پیپلز پارٹی کی طرف ہو، یا باقی پارلیمنٹری جتنی پارٹیز تھے ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے کہا جی ہمارا ایجنڈا ہے کہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے اندر سیاسی حوالے سے بلوچستان کی بہتری کے جو تبدیلی ہے اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ کم از کم ہم تو اس چیز کو برداشت زیادہ مزید اب نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا، بلوچستان عوامی پارٹی وفاق میں اسی ایک ایجنڈا کے حوالے سے ساتھ گئی، اور ہمارے جو MNAs تھے انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں گورنر چاہیے، ہمیں چیف سیکرٹری چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے۔ ہم نے کہا بلوچستان کے اندر ایک حکومت کی تبدیلی آئے گی، اور اس کے بعد جو بھی مشاورت ہوگی ہم سب ساتھ ہیں۔ اور اسی بنا پہ میں بڑا مشکور ہوں کہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے، جس میں PDM کے سارے سیاسی جماعت شامل تھے، ان سب نے اس پہ یقین دہانی بھی کروائی، اور آپ نے میڈیا کے تھرو دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا۔ تو ہم سارے دوست تھے، ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ساری دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں، یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا۔ آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا، انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے، اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا، چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو، حکومت کا ہو، اس کے طریقہ کار کا ہو، پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی۔ یہ بڑا سٹیپ ہے سر۔ آپ نے جو PDM کی کمپوننٹ پارٹیز ہے، جس میں BNP ہے، JUI ہے، ANP ہے، ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ ANP تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے، ان دو جماعتوں کی بات کریں۔ دیکھیے میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رین صاحب اور باقی دوست، ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے، جس میں میاں شہباز شریف، فضل الرحمان صاحب، ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے، ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا، اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی، اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے،
इंशाल्लाह उसको वफा करने के लिए वो भी हमारे साथ आए। जाम साहब, ये तीसरी मरतबा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इसके मनफी असरात बलूचिस्तान की आवाम पर नहीं पड़ेंगे? ये दूसरी तब्दीली है। पहली तो हुकूमत बनी, देखिए एक चीज़ में सियासत में हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया बनता है कि जी इतनी तब्दीलियाँ दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसी सियासी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और ऐसी काबीनाओं में बहुत आती रहती हैं। हरगिज़ ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है तो हम कहें कि हू बहू एक ही हुकूमत 5 साल पूरी करे। हाँ, 5 साल की मुद्दत को एक टेन्योर को पूरा ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर 2 वज़ीर आला बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 वज़ीर आज़म बनते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, 5 साला उस इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। 5 साल का टेन्योर है। और आप देखें, आप मीडिया के दोस्त गवाह हैं, हमने कई बार इस हुकूमत को बार बार कहा कि आपके कई इक़दामात ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमें वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या हम 1 साल 1.5 साल मज़ीद बर्दाश्त करें? एक बजट आने वाला है, बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है तो बाकी बर्दाश्त कर लें। कम से कम हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पे सारे दोस्त हैं, हम इस बात पे राज़ी हैं। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे SDP का हवाले से? आप बताइए सर। आपकी तब्दीली के वक्त लगाए गए सरदार साहब वो लगाए जा रहे हैं जो आपकी खिलाफ जब तहरीक एतमाद आई तब थे। हम उसे सही समझे, आज सही समझे, या इसे अना की जंग समझे? मेरे ख्याल में आपको सवाल करते हुए समझ नहीं आई। सरदार साहब, एग्जैक्टली मैं तरदीद करता हूँ, रिकॉर्ड है, आप हमें साबित करके दें कि हमने यही इल्ज़ामात जाम साहब पे लगाए थे। जाम साहब के साथ हमारे इख्तिलाफात थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की, 3.5 साल तक हमने बर्दाश्त किया, जाम साहब को हम बताते रहे, मगर बदकिस्मती से हालात आखिर इस नहज पे पड़े कि हमें एक तब्दीली के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। मगर वो हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए। मगर वहाँ जाम साहब, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नज़र आते हैं। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उस वक्त एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, मगर हमारी, क्योंकि हम सियासी लोग थे, हम आवाम से वादे करके आए थे, आवाम से कमिटमेंट करके आए थे, उस कमिटमेंट को निभाने के हम पाबंद हैं। तो अब भी हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कदू साहब से कोई ज़ातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें एतराज़ात हैं। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड वाज़ा कर दूं, हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए थे। सर, SDP का पोजीशन क्या है? सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वो क्योंकि या आपका PDM के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिज़ाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, उन लोगों को सिर्फ लोगों को TV पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि PTI के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल PTI के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए। सरदार साहब, कसम कुरान पे यकीन दहानियाँ हुई थी, इस मरतबा जो यकीन दहानियाँ हैं उनकी नौयत क्या है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने ख़ानदान की रवायतों पे फ़ख्र है कि जो बात मेरी ज़बान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँगा अपनी ज़बान पर। सरदार साहब, ये बात देंगी जो जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने पे जैसे साहब ने कहा कि उनको फंड ना मिलेंगे, तो वो जो
पार्टी किस तरह साथ देंगे? उसी के साथ ये सवाल कि आप हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं, तो वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुदूस बजिंजो को, और अब आप अपने जो साथ अपने स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे, तो इसका मतलब कि जमीयत या BNP जिन पर आपके इल्ज़ामात थे, जिनकी वजह से ज़रूर बलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? और मैं बार थोड़ा एक दफ़ा जवाब दे दूँ ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए, एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूँ कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात करें, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था, फिर वो PDM के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया, और हमारे प्रेस और आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। तो बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए, उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है, तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है, और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए, मैं उस बात को दोहराऊँगा, कुदूस बजिंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक MPA हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुदूस बजिंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे, मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, ना मिलना ना होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से एक नई बात ये भी सामने हम ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, अपने पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबल होना। देखें, मैंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। जहां मैंने महसूस किया कि हमारी पार्टी अब ख़राबी की तरफ जा रही है, मैंने एक स्टेप लिया और मैंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मैंने कोई एक तरीक़ेकार बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों का सबका एक मशवरा है और मुश्तरका तौर पे हम इस सारे मुहिम के साथ आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। और यकीनी तौर पे वो जमातें जो PDM का हिस्सा हैं, जो वफाक में जिनके साथ हमारी मशावरत थी, और इंशाल्लाह ताला मैं इस बात पे कहूँगा कि जिस तरह हमारा उनके साथ एक राब्ता पहले था, उस दौरान था, और जो बातें थी वो इंशाल्लाह अब मुकम्मल ज़रूर होंगी। PDM की जो जमातें हैं उन्होंने इस मूव में आपका साथ नहीं दिया, तो फिर आप लोगों का क्या लाए? देखिए, सियासत में कबल अज़्वत एक बेसिकली बात होगी। मैं वही बात फिर से करूँगा कि हम यहाँ, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमारी ज़बान सियासत में एक दूसरे के साथ वादा और बातें हैं। हमने कमिटमेंट अपनी आपने हमारी कोई रिटन कमिटमेंट तो BAP की नहीं देखी है कि वफाकी PDM के साथ थी। एक ज़बान थी, एक ज़बान पे हमारे लोग कायम रहे, और उसी ज़बान और उसी वादा और उसी स्टेटमेंट के हवाले से हम ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये भी पूरा होगा। जाम साहब, कोई सिग्नल भी है या खुद से कर रहे हैं सब कुछ? MMA का माजी ये बताता है। इसमें असगर खान साहब भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी भी हमारे साथ शामिल है। थोड़ा सा आगे यकीनन जिस तरह जाम साहब ने और सरदार साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, उन तमाम वजूहात पे बड़ी तफसील से रोशनी डाली कि आज हम 6 महीने के बाद इस नतीजे पे क्यों पहुँचे हैं। तो यकीनन जिस तरह जाम साहब और सरदार साहब ने बात की, एक बात मैं कहूँ कि हमारे यहाँ सियासत कमिटमेंट पे चलती है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होते। तो यकीनन इस मुल्क के हवाले से पूरे मुल्क की सतह पे जो पूरा मुल्क माशी लिहाज से, ख़ारिजी लिहाज से, दाखिली लिहाज से जिन मसाइल और तकालीफ से दो चार था, तो पूरे मुल्क के संजीदा सियासी क़ुव्वतों ने मिल बैठ के सलाह व मशवरा करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ले के अवामी नेशनल पार्टी तक, PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक तक
مسلم لیگ نون تک, پاکستان پیپلز پارٹی تک, ایون مسلم لیگ کاب تک, سب نے سر جوڑ کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لی جو وفاق کی سطح پہ پورا ملک اسے دوچار تھا. تو یہی وہ کمٹمنٹ تھی. لیکن بدبختانہ ہمارے صوبائی حکومت نے اس بدبختی سے جان چھڑانے کی اس ترازو میں بھی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا جن سے پورا مشکل دوچار سے تھا. تو بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 4 اراکین, جس طرح جام صاحب نے کہا, انہوں نے پاکستان کو, اس ملک کو, اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی کو, معیشت کو صحیح سمت پر ڈالنے کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا. اور آج اب دیکھ رہے کہ مرکزی سطح پہ پی ڈی ایم کی اور پورے ملک کی کولیشن حکومت ہے. تو اسی طریقے سے یہ بلوچستان کی سطح پہ بھی محسوس ہوئی. اس وقت یہ کمٹمنٹ ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر وفاق میں بلوچستان عوامی پارٹی اس مثبت تبدیلی کی پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی تو انشاءاللہ بلوچستان میں ہم بھی مثبت تبدیلی کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے. تو آج گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. مزید اس گناہ میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا چاہے اور اس کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہے. آپ دیکھ لیں, آپ کے ڈیرہ بگٹی میں درجنوں کی حساب سے روزانہ لوگ مر رہے ہیں. آپ کا اس وقت تک کوئی بھی حکومت بلوچستان کا نمائندہ ادھر گیا نہیں ہے. آپ کا پورا حکومت اور حکومتی مشینری سو رہی ہے. جب آپ کے ہاں لاشیں پہ لاشیں گر رہی ہو اور وہ علاج معالجے بر وقت مہیا نہ کرنے سے, پانی جیسی ضرورت بر وقت مہیا نہ کرنے سے, تو آپ ہمیں بتا دیں اس سوئے ہوئے حکومت سے آپ مزید کیا توقع کر سکتے. یعنی یہ تبدیلی, اگر میں یہ کہوں, یہ بلوچستان کے اس ڈیولپمنٹ کو جو ادھورا ہو کے رہ گیا تھا دوبارہ ٹریک پہ ڈالنے کی تبدیلی ہے. پورے بلوچستان کے تمام قداور سیاسی جماعتوں سے, یقیناً جمعیت علماء اسلام, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل, یہ ایک ہسٹری رکھنے والی جماعتیں ہیں اور یقیناً ان کے اکابرین کی خود بھی وفاق کی سطح پر جو تبدیلی آ رہی تھی اس وقت کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. اور ہمارے کچھ بڑے بزرگ ساتھیوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تو گناہ ہے اور اس گناہ کبیرہ میں ہم شامل نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہاں کے ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت آیا ہے کہ ہم بلوچستان کو ایک درست اور مثبت سمت میں ڈالنے کی کوشش کریں.